Good morning, students. So, in our last class, you know that we have finished the poem To My Mother, right? The first poem in Unit 4. Now, we are moving on to the next poem, Somebody's Mother. So, the first poem is about a child writing a poem to his own mother, and the next it is about somebody's mother. Okay, I hope you are ready. Then let's begin the class. Somebody's mother. So here this poem is written by Mary D'O'Brien, was an American poet and lyricist. This poem is included in the collection The Best Loved Poems of the American People. Okay, so it's written by Mary D'O'Brien. So we can see the poem now. You can see the picture here. What is happening here? It's a road, a heavy traffic road maybe. So the children, a boy is helping an old lady to cross the road. And you can see the dressing of the old lady. It is a old one. You can see it is like stitched here and there. It's not a good fine dress, isn't it? So what is happened actually, and why this boy is helping the old woman to cross the road? So that's what we are going to see in this poem. Okay, so yes, read and enjoy. We love our parents very much, don't we? So is it not our duty to love all mothers? Here is a poem which tells us about a boy's kindness and care for an old woman. Okay, definitely we love our own parents, but it's our duty. Okay, it is not our duty. Okay, നമ്മൾ വേറെ പാരൻസിനെ, that is somebody's പാരൻസിനെയും we have to love and we have to take care, because on the road if we see someone's mother is having some difficulty and if they need some help, we should not leave them. We should not just we just not go just not listening to them. Okay, because they are not our own parents. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് we should not do like that. We should help them if it is possible. If we can do something for them, we have to help them. Okay, so that's what here it is going to explain. Somebody's mother. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. So first 6 lines I will explain, and then we can see the remaining lines. Okay, so the woman was old, okay, and ragged means it's about her dress. Okay, last year about in Cinderella lesson you have come across this word. Okay, ragged പറഞ്ഞാൽ it's an old torn ഡ്രസ്സ്, അതാണ് ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ മങ്ങിപ്പോയ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സാണ് റാഗ്ഡ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഗ്രേ, ഇങ്ങനെ നരച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, കളറൊക്കെ പോയിട്ട്. ആൻഡ് ബെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ചിൽ ഓഫ് ദ വിൻറ്റേഴ്സ് ഡേ. And she is like the woman, no, the old woman, she is bent because of her old age, one reason. And another reason is it's a chill of winter's day. It's a winter season, so the climate is so chill, that is why she just bent due to that winter, due to that coldness. Okay, and then the street was wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. So now the street also wet with the recent snow we know that ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ആ സ്ട്രീറ്റൊക്കെ വെട്ടാണ്, നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So the woman's feet were aged and slow. She is very old, so he has to be very careful in crossing the road or in walking along the road, because she may slip. She may be slipped on the road. So she is aged and she is very slow. She stood at the crossing and waited long, alone, uncared for amid the throng. So ആ ക്രോസിങ്ങിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് she waited for a long time and alone, ഒറ്റയ്ക്ക്, uncared for, nobody is there, nobody is minding her. Okay, ആരും അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. amid the throng. amid means in between that crowd. Okay, throng പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ കൂട്ടായിട്ട് അങ്ങനെ പറയില്ല. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ amid പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതാണ് amid കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ
In between that crowd, the woman is standing alone and uncared for, of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. So many human beings are passing her, okay, അവരുടെ മുന്നിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നോ ബഡി, okay, nor heeded the glance of her anxious eye, but even no one, not even a single person pay attention to her. Heeded means ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നോക്കുക, അങ്ങനെ ഏന്തി നോക്കാനൊക്കെ പറയല്ലേ, ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നോക്കുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ വിമൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക്, ആ ഓൾഡ് വിമൻ്റെ ആൻഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പറയാം, ഒരു ടെൻസ്ഡ്, അതായത് ഒരു പേടിച്ചിരിക്കുക, അതാണ് ആൻഷ്യസ് എന്ന് പറയാം. സോ ആ ഒരു ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ വിമനിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നോർ ഹീഡർ, ഓക്കെ, നോ ബഡി ഈസ് പേയിങ്, ഗിവിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ദറ്റ് tensed eyes of the old women. So many are passing through the road, but nobody is minding her. Okay. And then down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. Okay, so down the street, again down the street where we can hear the sound, laughing sound, അങ്ങനെ ഒച്ചയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. So many from the school, glad in the freedom of school let out. So സ്കൂൾ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഗ്ലാഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ ഫ്രീഡം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാം. So came the boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep. So from outside, from the school, so many boys are coming out like a flock of sheep. Okay, flock means it's a collective noun. ഒരു എന്താണ്, ഷീപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോട് പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെ ഷീപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ പോവുക, അതുപോലെ തന്നെ ദ ബോയ്സ് ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ വിത്ത് ലാഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഷൗട്ട്. Okay, so hailing the snow means to welcome the snow season. ഇങ്ങനെ സ്നോ സീസണെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് പോലെ. Piled, the snow piled white and deep. The snow piled, again piled in the sense to arrange something in an order. Okay, ഇങ്ങനെ മുകളിലായിട്ട്, ലൈക്ക് വി ക്യാൻ സേ പൈൽ ഓഫ് ബുക്സ്. നമ്മൾ ബുക്സ് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക, അസംബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക, ഒരു ബുക്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കില്ല, ബുക്കും ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒക്കെ, അതിന് പൈൽ ഓഫ് ബുക്സ് എന്നാണ് പറയുക. അതിന് ഇത് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പിംഗ്. ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് കണ്ട് ഈ പൈൽ ഓഫ് ബുക്സ് എന്നും പറയും. സോ ഇയർ പൈൽഡ് മീനിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് ആ ഐസ്, ആ മഞ്ഞ് വീണിട്ട് ആ മഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ്, ഇങ്ങനെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻ വൈറ്റ് കളർ ആൻഡ് ഡീപ്പ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറേ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കാലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡീപ്പായിരിക്കും. നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കുമിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പൈൽഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു കുന്നുപോളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പാസ് ദ വുമൻ, so old and grey, hastened the children on their way. Okay, so they are also the children from the school, they are coming out, they are also crossing the old woman, but they are also not paying attention to that old woman. Hastened the children, hastened means to move faster, വേഗത്തിൽ പോവുക. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേഗത്തിൽ ആ വുമനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ വേയിൽ അവർ പോയി. Then nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stay. So nor offered, no one is offering a helping hand to that old woman, who is, ആരാണ് ആ ഓൾഡ് വുമൻ, എങ്ങനെയുണ്ട്, സോ മീക്ക് പറഞ്ഞാൽ വീക്കിൻ്റെ അനദർ മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, വീക്കാണ് ടിമിഡ് പറഞ്ഞാൽ പേടി, ധൈര്യം ഇല്ലാത്ത. ഓക്കെ, സോ ടിമിഡ് ആൻഡ് അഫ്രൈഡ് ടു സ്റ്റിർ, ഈവൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോലും പേടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഓൾഡ് വുമനെ ആരും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല. ക്ലിയർ? So lest the carriage wheels or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. So again, lest in the sense in case. Okay, in order to, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ചിലപ്പോൾ ഇൻ കേസ്, ചിലപ്പോൾ ദ ക്യാരേജ് വീൽസ് ആർ ദ ഹോഴ്സസ് ഫീറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഹോഴ്സിൻ്റെ വണ്ടിയും അതിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹോഴ്സ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നമ്മൾ ക്യാരേജിനൊക്കെ പറയില്ല. സോ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ വീൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന ഹോഴ്സിൻ്റെ ആ ഫീറ്റോ മേ ബി ഷുഡ് ക്രൗഡ് ഹെർ ഡൗൺ. ഓക്കെ, അതങ്ങനെ വരുമ്പോൾ, അതങ്ങനെ റോഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
എന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത്തിരി ബാക്കോട്ട് പോവും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഷീ മേ ബി അവർ ആൾക്കാർ ബാക്കിൽ വരുമ്പോൾ ദ ഓൾഡ് വുമൻ ഓൾസോ has to move back, so she may be slipped in the slippery street. ഓക്കെ, സ്നോ കാരണം ഇങ്ങനെ വെട്ടായി കിടക്കുന്ന ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ചിലപ്പം അത് കാരണം വീണ് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. സോ ഇൻ കേസ്, അതാണ് ഇൻ കേസ്, ലെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ്. സോ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കെയിം വൺ ഓഫ് ദ മെറി ട്രൂപ്പ്, the gayest lad of all the group. Okay, at last, so many people crossed and so many students from the school, they are also just crossed the woman, but at last came one of the merry troop. Okay, merry means happy ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൂപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ട്രൂപ്പ് എന്ന ഒരു ട്രൂപ്പ് ഓഫ് മ്യൂസീഷ്യൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ. സോ ഗ്രൂപ്പാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. അഗൈൻ ദേ ആർ ആൾസോ കമ്മിങ്. The gayest lad of all the group. Okay, the gayest in the sense the happiest. Here the gayest meaning is happiest lad. Lad പറഞ്ഞാൽ young boy ആണ്. Okay, the happiest young boy of all the group. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോയ് വരുന്നുണ്ട്. Then he paused beside her and whispered low, I'll help you across if you wish to go. And then അവൻ അടുത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് he is asking to that old lady, whispered in the sense again speaking in a very low voice. നമ്മളിങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറയാനൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ. ഓക്കെ, പതുക്കെ ചെറിയ ഒരു സൗണ്ടിൽ he is asking to that old woman that I will help you, okay, to if you wish to go. നിങ്ങൾ പോവാൻ ആഗ്രഹം, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. And then her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided her trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Okay, then what happened? And then her aged hand, we know that old people hand used to be very very weak. It will be like ഈ റിങ്കിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് തീരെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടാവുക. സോ ഹർ ഏജ്ഡ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഹിസ് സ്ട്രോങ് യങ് ആം. സോ നമ്മൾ ഈ പിക്കിൽ കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ച് കൂട്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. സോ അങ്ങനെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഈസ് സ്ട്രോങ് യങ് ആണ്. സോ അവൻ്റെ ആമിൽ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് അവിടെ കൈയിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. ആൻഡ് സോ വിതൗട്ട് ഹേർട്ട് ആർ ഹാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അമർത്തി ഒന്നും പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, പതുക്കെ നല്ല ജെൻറ്റിലായിട്ട് അവൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു. And then he guided her trembling feet along. So after holding the hand, he guided her. Trembling means couldn't able to walk properly. Okay, walk steadily. സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നടക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ വി നോ അവരെങ്ങനെയാണ് നടക്കുക. നമ്മൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല അവർ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ട്രംബ്ലിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദ റിവർ ലെസണിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദ ബോയ്സ് അവൻ ആ റിവറിനെ കാണുമ്പോൾ ആ മലേൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രംബിൾ ചെയ്തിട്ട് വിൽക്കാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദ മീനിങ് ഈസ് നോട്ട് വാക്കിംഗ് സ്റ്റഡിലി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നടക്കാതെ ആ ഫീറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവന് നല്ല ഫേമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പ്രൗഡ് ദറ്റ് ഹീസ് ഓൺ വെർ ഫേം ആൻഡ് സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, അവൻ്റെ കൈ നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. ഫേം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നല്ല ഉറപ്പില്ല, അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അവൻ്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് അവന് കൂട്ടി പോവാണ്. ആൻഡ് then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. Okay, and then after helping the old woman he is going back to his friends, and his heart is felt very happy and well content means നല്ല ഒരു ഫീൽ, നല്ല ഒരു ചിന്ത. ഓക്കെ, നല്ല അവനൊരു ഫീൽ കിട്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. And then she is somebody's mother, boys, you know, for all she is old and poor and slow. ഓക്കെ, അത് സംബഡീസ് മദറാണ്. ദറ്റ് ഓൾഡ് വുമൻ ഇസ് സംബഡീസ് മദർ, ബോയ്സ്. സോ യു നോ എന്താണ്, ഷീസ് ഓൾഡാണ്, പോറാണ് ആൻഡ് സ്ലോ ആണ്. ഓൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലോവും ആണ്. സോ ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് സം ഫെലോ വിൽ ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് ടു ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ he is again adding that I hope some fellow maybe in the future, okay, somebody will help my mother. I am helping somebody's mother today. ആ ഓൾഡ് വുമൻ ആരോ ഒരാളുടെ മദർ ആണല്ലോ. സോ ഐ ഹെൽപ്പ് സംബഡീസ് മദർ. സോ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ മേ ബി സംബഡി വിൽ ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ.
You understand? So if ever so poor and old and grey, then her own dear boy is far away. So ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മദർ, ഓക്കെ, മൈ ഓൺ മദർ ഓൾഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പോർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ, ഇതേപോലെ നറമുടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹർ ഓൺ ഡിയർ ബോയ്, ദറ്റ് ഈസ് ഹിം, ഓക്കെ, ദറ്റ് യങ് ബോയ്നോ ഹർ ഓൺ ഡിയർ ബോയ്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മദറിൻ്റെ ഡിയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്രയും നല്ല ഒരു മോന് ഫാർ അവേ, ദൂരേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ദൂരേക്കുള്ള സമയത്ത് സംബഡി, ഓക്കെ, സം വൺ വിൽ ഹെൽപ്പ് മൈ മദർ ഈവൻ ഷീ ഈസ് ഓൾഡ് poor or grey, someone will help my mother for sure. Okay, that's what he is telling to his friends. And then, and somebody's mother bowed low her head in her home that night, and the prayer she said was, God, be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. Okay, so ഇവൻ ഇവിടെ ഈ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ദറ്റ് ഓൾഡ് വുമൻ, സംബഡീസ് മദർ, ദറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഓൾഡ് വുമൻ, നോ, ഷി ബൗഡ് ലോ ഹർ ഹെഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഗോഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ തല ഇങ്ങനെ കുമ്പിട്ടിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ഫോർ ഹൂം? ഫോർ ദറ്റ് യങ് ബോയ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീസ് ഇൻ ഹർ പ്രേയർ ഷീ സെഡ്, ഗോഡ് ബി കൈൻഡ് ടു ദ നോബിൾ ബോയ്. ആ ബോയിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ദയ കാണിക്കണം, സ്നേഹം കാണിക്കണം. ബിക്കോസ് ഹു ഇസ് സംബഡീസ് സൺ, അത് ആരോ ഒരാളിൻ്റെ മോണാണ്, സണ്ണാണ്. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി കൈൻഡ് ടു ദറ്റ് നോബിൾ ബോയ്, ഗുഡ് ബോയ്. ഓക്കെ, നല്ല ക്യാരക്ടറല്ല, ജെൻറ്റിലാണ്. സോ ടു ദറ്റ് ഗുഡ് ബോയ് യു ഹാവ് ടു ബി കൈൻഡ്. ആൻഡ് പ്രൈഡ്, സോ ഹു ഇസ് സംബഡീസ് സൺ ആൻഡ് പ്രൈഡ് ആൻഡ് ജോയ്. അവർ ആരോ ഒരാളിൻ്റെ സണ്ണാണ്. ബട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ ഒരു മോനെ വളർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൈഡായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും, ജോയ്, ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും. അത്രയും നല്ല ഒരു കുട്ടിയാണ്. സോ യു ഗോഡ് യു പ്ലീസ് ബി കൈൻഡ് ടു ദറ്റ് നോബിൾ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പ്രേ ചെയ്യാണ്. സോ the boy, the young boy is helping somebody's mother when nobody is not even ready to look at her face. Same way, somebody's son, somebody's mother, that is the old woman, is praying for somebody's son to be healthy and wealthy in the future. Okay, so if we are helping someone in a needy situation, definitely the help that ആ ഒരു നല്ല ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു പുണ്യം തിരിച്ചു കിട്ടും. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേ കൂടി നമുക്കത് എപ്പോഴും നമുക്കത് യൂഹിക്കാനേ പറ്റും. നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്തായിരിക്കും വി വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് മേ ബി ഫ്രം ഗോഡ് ഇൻ അനദർ ഫോം. Okay, so whenever we are getting a chance to help someone, if we can able to help someone in some situation, we should do that help, and definitely it will be benefit. അതിൽ എന്തായാലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും. Okay, so now we have to write answer for the following questions. So the first question is, what was the woman's condition? Pick out the words in support of your answer. So what is the first woman's condition എന്താ? സോ ആ വേർഡ്സ് അവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാണ്. സോ അത് അപ്പോഴത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ദ ഓൾഡ് വുമൻ വാസ് ഓൾഡ്, പുവർ ആൻഡ് വീക്ക്. ഷി വാസ് റാഗ്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ, ബെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ചിൽ ഓഫ് ദ വിൻറ്റേഴ്സ് ഡേ. ഹർ ഫേറ്റ് വാസ് ഏജ്ഡ് ആൻഡ് സ്ലോ. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെയാണ്. ഈ ദ വുമൻ വാസ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ കണ്ടില്ലേ? സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് 2 ലൈൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് ലൈൻ. ഫസ്റ്റ് 2 ലൈൻസും ആൻഡ് ദെൻ ഫോർത്ത് ലൈനും. ദാ ഈ 2 ലൈൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഫോർത്ത് ലൈൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ്. നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, വാട്ട് ഡിഡ് ഷീ വാണ്ട് ടു ഡു? What did she want to do? Why did she find it difficult? What did she want to do? She wanted to cross the road. So why did she find it? അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത്? But she found it difficult because the road was wet and her feet were aged and slow. Because the road was wet and her feet were aged and slow. Okay, then question number 3.
How did the passers-by behave? Why were the boys merry? ആ പാസേഴ്സ്, ആ റോഡിൽ കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്തു, പിന്നെ അവിടെ ആ വന്ന ആ ബോയ്സൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറി ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. സോ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ കെയർ ഫോർ us, ദറ്റ് ഈസ് ദ പാസേഴ്സ് ബൈ ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ കെയർ ഫോർ ഹെർ. The school had been let out, so the children were happy. Okay, സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട്. മെരി പറഞ്ഞ ഐ ടോൾഡ് യു ദ മീനിങ് ഈസ് ഹാപ്പി. സോ ദ സ്കൂൾ ഹാഡ് ബീൻ ലെറ്റ് ഔട്ട്, സോ the boys were happy. And then question number 4, why was the old woman afraid to cross the street? Because she feared the carriage wheels or the horse's feet might crowd her down in the slippery street. Because she feared that the carriage wheels or the horse's feet might crowd her down in the slippery street. And then question number 5, what did the boy do to help her? The boy offered to help her across. She held his strong arm and he helped her to cross the road without any hurt or harm. Okay, and then question number 6, what was the boy proud of? Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബോയ് സ്വന്തം ഇങ്ങനെ പ്രൗഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്? സോ ദ ബോയ് വാസ് പ്രൗഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫേം ഫീറ്റ് ടു ടേക്ക് ഹെർ ക്രോസ് ദ റോഡ്. ആ ബോയിൻ്റെ കൈ സ്ട്രോങ്, നമ്മൾ കണ്ടുള്ള ഈ വേർഡ് ഫേം ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ദ ബോയ് ഈസ് ഫീലിംഗ് വെരി പ്രൗഡ്. അങ്ങനെ അവന് തന്നെ ഒരു ഗമ തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ and that is why he can able to help the old lady to cross the road. അവന് സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ അവന് തീരെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ അവന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കൈ പിടിച്ചിട്ട് വികാണ്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? ഷീ ഈസ് ട്രംബ്ലിങ്, നോ? സോ he is very strong, that is why he could able to take the old woman to help the old woman to cross the road. And then question number 7, how did he explain his deed? അവൻ ചെയ്ത കാര്യത്തെ അവൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? The boy hopes that someday somebody will also help his mother when she is old and needs help, and when he himself is far away. The boy hopes that someday somebody will also help his mother when she is old and needs help, and when he himself is far away. And then question number 8, what did the old woman pray that night? The old woman prayed to God to be kind to the noble boy. The old woman prayed to God to be kind to the noble boy. Okay, I will show you the answer together. If you didn't get it, you can go through the answer and you can write in your textbook itself, because the enough space is there in your textbook itself, so you can write the answers in your textbook, no need to write in your notebook. I'll show you the answer now once again. See, this is the answer for the first 4 question, and then this is the answer for the remaining 4 questions, 5, 6, 7, 8. So if you want to write on your own, you can. Otherwise, you can, if you want to copy, that also you can do, but try to write on your own. I have already told you this so many times, so try to write on your own, that is better. Okay, yes, now we are moving on to the next activity. And then now next, read the poem once again and answer the following questions. Identify from the poem the lines or expression that suggest the following. Okay, so we have to read these lines. So ഈ മീനിങ് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് പോമിൽ എവിടെയുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം, അതാണ്. സോ ദ വുമൻ വാസ് വെരി വീക്ക്. വീക്ക് എന്നുള്ള വേർഡിന് ഞാൻ മീനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ? മീക്ക്. ഐ ടോൾഡ് യു നോ. സോ മീക്ക്, സോ ടിമേർഡ് ആൻഡ് അഫ്രൈഡ് ടു സ്റ്റിൽ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. പീപ്പിളിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നോബഡി നോർ ഓഫേർഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ടു ഹെർ, നോർ ഹീഡഡ് ദ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് ഹെർ ആൻഷ്യസ് ഐ. So you can write anything. In this line also you can choose, otherwise this line also you can choose. Okay, ഇതൊക്കെ ആ പീപ്പിളിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കാണിക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ,
ദ ബോയ് ആസ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു അതർ ബോയ്സ്. ഓക്കെ, ആ ബോയ് മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവരോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അത് ഏത് ലൈനാണ് കാണിക്കുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് this one. Let the carriage wheels are the at last came one of the the gayest lad of all the group. ഓക്കെ, അതാണ് അവന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ഉള്ളതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ് ബോയ് ആണ് ദാറ്റ് വൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ബോയ്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ദ നോബിൾ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ബോയ്. ഇവിടെ തന്നെ അവളും കാണാമല്ലോ. സി ദിസ് ലൈൻ വാസ് ഗോഡ് be kind to the noble boy. This line, this shows that the answer. And then the boy's concern for his own mother. സ്വന്തം മദറിന് കൺസേൺ കാണിക്കുന്ന ലൈൻ ഏതാ? These two lines. Okay, and I hope these two lines ആണ് ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. The old woman's love for the boy. And again these last two lines. Okay, must God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. So these lines shows they explain the meaning of the last sentence. Clear? Now next, second activity. Look at the line. Nor offered a helping hand to her. So the sound of the letter H is repeated in the words helping, hand and her. The kind of repetition of consonantal sounds is called alliteration. You have already learned what is alliteration in your volume 1 of the English textbook. നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചില്ലേ ഈ ഔൾ ആൻഡ് ദ പുസി കാറ്റ് പോംലും അങ്ങനെ. അതിൻ്റെ 6th തന്നെ യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് alliteration. ദറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ വേർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ. ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ഹെർ കണ്ടതുപോലെ ആ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ, വേർഡിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ലെറ്റർ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ പിന്നെയും രണ്ടോ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യമോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുക, അല്ലേ? സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് അലിട്രേഷൻ ഫ്രം ദ പോയം സംബഡീസ് മദർ. സോ സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അലിട്രേഷൻ വേർഡ്സ് ഇൻ ദിസ് പോം. ഓക്കെ, ഇൻ ദ സംബഡീസ് മദർ പോം you have to find out the alliteration words and you have to write the words in your notebook, not in your textbook, that you have to do in your notebook. Now activity 3, look at the last words in line 1 and line 2. They sound alike, they are rhyming words. We know that gray, day, gray, a, day, a, snow, slow, long, throng, by, I. These are all rhyming word. You know how to find out a rhyming word, right? So അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. So find out the other rhyming words, rhyming pairs of words in the poem. So ഇതിലുള്ള rhyming words കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്താൽ alliteration കണ്ടുപിടിക്കണം and ആ rhyming word കണ്ടുപിടിക്കണം. So here is a list of rhyming words. അവിടെ കുറേ റൈമിങ് വേർഡ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല, കുറേ ഉണ്ട്. സോ റൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ യൂസിങ് സം ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ് ആർ അതർ റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ്. സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈമിങ് പെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ സി ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ സി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ബി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ആ റൈമിങ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ പോയം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പോയം എഴുതുക. ലൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ഡേയ്സ് ഐ കീപ്പ് എ ട്രൂ വിഷ് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ലേൺ ടു ക്യാച്ച് ഫിഷ്. കുറേ ദിവസമായിട്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്താണ്, ഫിഷ് പിടിക്കണമെന്നുള്ള. ഓക്കെ, ഫിഷിങ്ങിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ്, സോ 3 ഇസ് ആക്ടിവിറ്റി 3യിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, സംബഡീസ് മദർ. ആ പോയമിൽ നിന്ന് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റൈമിങ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റൈമിങ് വേർഡ്സിലെന്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യുവർ ഓൺ പോം. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വേർഡ്സും എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു റൈമിങ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും യു ക്യാൻ ഫ്രെയിം എ പോം. ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി 4, using the couplets you have created, write a poem on any topic of your choice. Here, so couplet in the sense, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫിഷ്, വിഷ്, സൗണ്ട് സെയിം ആണ്, സ്പെല്ലിങ്ങും സെയിം ആണ്, അല്ല. സോ എ കപ്ലെറ്റ് ഇസ് എ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇൻ പോയട്രി ദറ്റ് റൈം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ഓക്കെ, അടുത്തടുത്തുള്ള ലൈനിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, സെക്കൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ കുറേ റൈം സ്കീം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എ എ ബി ബി, എ ബി എ ബി, എ ബി ബി എ, അങ്ങനെ അബ്ബ ഫാം, അങ്ങനെ കുറേ റൈമിങ് ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ ഒന്നമാങ്ങ ഇതാണ് ഈ എ എ ബി ബി എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതുപോലത്തെ. സോ കപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ, ഫസ്റ്റ് ലൈനും സെക്കൻഡ് ലൈനും
അങ്ങനെ തന്നെ റൈമിംഗ് ആയിട്ട് സെയിം സൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കപ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് എ പോയം ഓൺ എനി ടോപ്പിക് ഓഫ് യുവർ ചോയ്സ്. അഗൈൻ ഇവിടെ ഇതിൽ കൊടുത്ത ഈ വേർഡ്സ് ഫുള്ളും കപ്ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണാം. സ്ലീപ്പ്, കീപ്പ്, ഇതൊക്കെ കപ്ലെറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഗൈൻ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഒരു പോം എഴുതാം. ബട്ട് ഈ കപ്ലെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ കപ്ലെറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം. യു ക്യാൻ സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ ആൾസോ, യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി 5 is acrostic poem. So acrostic poem in the sense again is one in which the initial letter of each line spells out a word or a phrase. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടറിയാം. സോ ഈ ലൈനിൽ ഓരോരോ ലൈനിലും വരുന്ന ബിഗിനിങ് ലെറ്റർ, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന വേർഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓരോരോ ലൈനിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് വേറെ ഒരു വേർഡായിട്ട് ഫോം ആണ്. മദർ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. ഈച്ച് ലൈനിൽ വരുന്ന ബിഗിനിങ് ലെറ്റർ വിൽ മേക്ക് എ വേർഡ് ആർ എ ഫ്രേസ്. ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു വേർഡാണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സും പറയാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്രോസ്റ്റിക് പോയം എന്ന് പറയാം. സോ ഹിയർ എ പോയം, an acrostic poem is given about mother. Mother is a precious jewel. Oh mother, your love is deeper than oceans. True love and affection in full, having a heart of gold inside. Every day your blessings save me. Repay it I can never. Okay, so idebole what you have to do is, can you write a similar poem about your mother? Attempt 1. So idebole you just try to write an acrostic poem about your own mother. So rhyming words use ചെയ്തിട്ട്, then couplets use ചെയ്തിട്ട്, then also acrostic poem. ആ ഫോർമാറ്റിലും you have to try to write your own poem by using these techniques, so that you can do it on your own. If you find it difficult, you can get the help, you can take the help, otherwise you can search in ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ ആസ്ക് യുവർ മദർ, ബ്രദർ ആർ സിസ്റ്റർ, അവരോടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ഓൺലി. ഓക്കെ, ദീസ് ആൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രം one activity 1 to 5 you have to write it in your notebook only. Clear? So and if you have any doubt in it, you can call me and clear your doubt. So with this, today's class is over. Then rest we can see in the next class. Okay, thank you children.